Good morning, students. Welcome to our social science class. So in the previous class, we discussed about Madhvacharya and his philosophy is Dvaita. Today, we are going to discuss about Basaveshwara, Jagatjyoti Basaveshwara. See, he is one of the most important actually he is considered as a social reformer. He is not a religious reformer, he is considered as a social reformer because he started the revolutionary steps to avoid the caste system and gender discrimination. Okay, see, Basaveshwara is one of the most important social reformer. He is at the period of 12th century. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಬಸವೇಶ್ವರ, he strongly believed in Veerashaivism. Basically he is a Brahmin and he started opposing of Brahmin systems. What are the systems they are following at that time, the Brahmins? He himself started the opposing of that system and he adopted he started new religion, that is Veerashaiva religion. So let us start discussing about Basaveshwara and early life of Basaveshwara. Okay, see, Basaveshwara, he was born in Bhagyawadi. Now it is considered as a Basavana Bhagyawadi. So that is in Vijayapura district. Okay, Basaveshwara born in Bhagyawadi, Basavana Bhagyawadi, that is in Vijayapura district. His parents were Madarasa and Madalambike. Okay, Basaveshwara parents were Madarasa and Madalambike. So basically he was born in Brahmin family, Vedic culture. So according to that culture, his parents started his Upanayana function, that is they are started giving applying of thread, but he is never believed in that system or that culture. ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೇಡ್ ಥ್ರೆಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಸವೇಶ್ವರರ ಆ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಥ್ರೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೇಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ? ವಿಜಯಪುರದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಜಯಪುರದ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಜನಿವಾರ, ಸ್ಕ್ರೇಡ್ ಥ್ರೆಡ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಟುಕ್ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಗುರು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ಟುಕ್ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ. And then afterwards he considered as a Veerashaiva Basaveshwara. So especially though Basaveshwara become the treasury of he is the treasury of Kalachuri Bijala. After when he went to Kodala Sangama and he took Linga Diksha, afterwards he appointed as a treasury officer in Bijala, the king Bijala's administration. So even though he is a treasury head, that means he is called as a minister, Khazansi. Okay, but he is never maintained that status, or he is never interested in money and other things. Treasury ಅಂದರೆ ಹಣ, ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕಲಚೂರಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. he is never interested in status or aristocrat life or any kind. He wants to live in a very easy life or very simple life. ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇವ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. he ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಲಖೇಡ. ಸೊ ಒಂದು ಮಂಗಲಖೇಡದಿಂದ ಇವರೊಂದು ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ self-reliance means one should earn for his living. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು, ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್, ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೇಜಿ ಪರ್ಸನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ದುಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ದುಡಿತಾರೆ, ನೋ. ಒನ್ ಶುಡ್, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ earn their
ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ದುಡಿದು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇ ನೋ. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನೀವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೂ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ನೋ. ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ದ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡ್ದಲೇ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ನಾವು ದಂಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ನಾವು ದುಡಿತೀವೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ನೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಐ ಗೆ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ನಾನು ಡಿ ಸಿನೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು IPS ಆಫೀಸರೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ತುಂಬ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಮನೆಯದು ಇದು ನೋ. ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ದುಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ವಿ ನೆವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಒಂದು ದೇಗುಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದು ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಆಲ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಸೀನ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಿ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. All the Shiva Sharanas or the scholars, they are assembling at one place and they are discussing about what are the things that is having in the society, social problems, social cultural problems and social religious problems. Got it? In Anubhava Mandapa that is established by Basaveshwara, that is in Basava Kalyana of Bidar district. In that Anubhava Mandapa, all the Vachanakaras and all the scholars, they are assembling at that place and they are started discussing on the socio-religious problems, especially caste system, gender discrimination and other social problems. And they are strongly opposing the things, upcoming problems. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಅಂತೇಳಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ, ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್? ಸೊ ದೇ got one solution, that is vachanas. They took the way of vachanas. They started writing of vachanas and they are educating the people. ಅವರು ಬರೆದಂಥ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಚನಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈಂಡ್. ಸಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬಾರ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಚನಕಾರಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿತಾನೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೋಕ್ಷ. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬಾಹ್ಯನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಚನಕಾರಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಚನಾಸ್ to educate the people, and they started writing of vachanas in Kannada because the people they can easily understand Kannada. That's why very short in vachanagalanದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ 4 lines consisting of 4 or 5 lines, and they are giving that vachanas are giving message to the common people. So ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ they started writing of vachanas to educate the people. ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಬೇಕು, ಬರೀ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಚನಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಚನಾಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರೂ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. When he is become low caste, when his thinking is bad, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he is a low caste people. Even though he is a low caste people, but his thinking is good means he is a upper caste people. So according to Basaveshwara, according to Vachanakaras, all are equal by birth. No one is upper class or lower class. Whatever the behavior, based on their thinking, based on their work, they are going to be declared as the upper class and lower class. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಯಾರು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಚನಕಾರರು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And though vachanas, the vachanakaras try to identify the problems in the societies and people from all the walks of life look part in the vachanas movement. ತುಂಬ ಬೇಗ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರು ಬಿಕಾಸ್ ವಚನಾಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಚನಕಾರಸ್. ವಚನಕಾರಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. Okay, and Allama Prabhu at that time, not only Basaveshwara and apart from Basaveshwara, Allama Prabhu, Akka Mahadevi and Maralayya, Machaya, Ambigara Chaudaya, Kinnari Bommaya and Madara Channaya, so many Vachanakaras are there and they started working towards socio-religious problems. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಚನಕಾರರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಮೋಗ್ಲಿ, ಮಾರಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಚನಕಾರ. ಅರಳಯ್ಯ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ವ್ಯಾನಿಷ್ ದ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಥ್ರೂ ವಚನಾಸ್ ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ವಚನಕಾರಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾರೂ ಮೇಲೆ ಕೀಳು, ಯಾರೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಹೊಸ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಚನಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾರಿಗನ್ನೂ ನಾವು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಮೇಲೆ ಕೀಳು, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಈ ಥರ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಚನಕಾರಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶರಣಸ್, ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ Basaveshwara. Take the points, make a note and read in your home.